तो हेलो हाय नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य। तो मु दिव्य आपन को पुणी थर वेलकम करुच्ची मो यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य को। तो प्रीवियस क्लास रे आमे एक्सरसाइज 8.7 करथिले जोटा आमे कोन करथिले टाइम एंड वर्क विषय पढ़िथिले एवं आमे कोन करथिले ना यौथ चलन विषय मध्य पढ़िथिले। तो आज आमे कोन करबा एक्सरसाइज 8.8 करबा ता सहित कोन करबा ना टाइम एंड डिस्टेंस आज पढ़िबा समय और दूरता विषय पढ़िबा। ठीक अच्छे एवं तार एक्सरसाइज 8.8 करबा तार प्रत्येक क्वेश्चन ब्रीफली आम डिस्कसन करबा एग्जांपल सहित। ठीक अच्छे यहाँ हूँ मो यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करबा। ठीक अच्छे देखो दीटा टर्म विषय मुझे कहूँ गोटे टर्म हूँ टाइम आउ गोटे टर्म हूँ डिस्टेंस। ठीक अच्छे तो टाइम माने आम साधारणतः कौन कहते टाइम माने आम साधारणतः कहते समय। ओके टाइम माने आम कौन बुझंती समय को बुझंती। डिस्टेंस माने आम कौन बुझंती डिस्टेंस माने आम साधारणतः दूरता बोली बुझंती। कौन बुझंती डिस्टेंस माने आम दूरता बोली बुझी थांती। ओके तो जो टाइम और डिस्टेंस कथा आम कहती से आउ गोटे टर्म या सहित जोड़ी हो जाए से टर्मटा हूँ कौन स्पीड। से टर्मटा किए से टर्मटा हूँ स्पीड बा जोटा आम कौन कहती जोटा आम कहते बेग बोली ओडिया रे कहते। ठीक अच्छे तो आम जो एक्सरसाइज 8.8 रे पढ़ा 8.8 जो एक्सरसाइज करिया सब ए टाइम डिस्टेंस और स्पीड उपरे बा समय दूरता और बेग उपरे निर्धारित बा आधारित होइछि। ठीक अच्छे तो ये जो तीनटा टर्म अच्छी तीनटा पद अच्छी गोटे हूँ समय गोटे दूरता गोटे बेग ये तीनटा पद मध्य संपर्क को लेकिन आम कौन करवा समय और दूरता विषय पढ़ा। ठीक अच्छे सपोज मुझे कथा कहली मु कौन कहली मु बाइक रु भद्रक रु कटक अभिमुखे यात्रा कली। ठीक अच्छे तो बाइक रे मु कौन कली कटक सपोज मु कटक रु छाड़दे लगे भद्रक रु मु कौन कली ना भद्रक रु कौन कहली बाइक जोगे कौटी गली कटक गली। ठीक अच्छे मु भद्रक रु बाइक जोगे कौटी गली भद्रक रु बाहरी कटक पर्यंत मु गली। तो भद्रक रु कटक जावाई मत कि समय लगी सपोज मत समय लगिला 4 घंटा धरिनिय मत समय लगिला 4 घंटा। ठीक अच्छे तो भद्रक रु कटक किसी दूरता थी सपोज दूरता हूँ 150 किलोमीटर 150 किमी बा 150 किलोमीटर। ठीक अच्छे तो समय मत लगिला भद्रक रु कटक जावाई 4 घंटा जार भद्रक रु कटक दूरता केते थिला 150 किलोमीटर बा 150 किमी यार दूरता थिला। तो ये समय देइछि दूरता देइछि एटा हम गोटे टर्म बाहर करिया को कहे जे बेग। बेगर अर्थ कौन बेगर अर्थ आम कहते स्पीड जोटा आम सहज बुझी पारिबा तामने मु केते जोरे बा केते स्पीड रे केते बेगर मु गाड़ीटा चलेकी गली। सपोज मु बाइक टे नहीं जाऊँगी से मत पचारा मत 4 घंटा तो 4 घंटा समय लगुच 150 किलोमीटर मान भद्रक रु कटक जावाक तो 4 घंटा समय लगुच जार दूरता हूँ 150 किलोमीटर। अच्छा तू ताले मत कह जे बेग केते बेगरे तू कटक रे जाइए पहुंची भद्रक रु केते बेगरे स्पीड केते स्पीड रे बा केते बेगरे गाड़ी चलेकी तू जाइचु जहाँफल तो 4 घंटा समय लगी कटक रे पहुँचवा पाई। तो ये आम बेग जो बाहर करते ये गोटे टर्म बाहरिक आसे जोटा आम कहते बेग बाहर कला बेले ये गोटे फर्मूला बाहरिक आसे से फर्मूलाटा हूँ दूरता दूरता विभक्त समय। ये गोटे फर्मूला आमर बाहरिक आसी जाए दूरता विभक्त समय एटा आम बेग बोली कहते स्पीड बोली कहते। बेगर अर्थ कौन केते स्पीड रे जाउछु। आउ गोटे कथा मन रख सब आम बेगटा ये कौन कर बेगटा आम घंटा प्रति आम ये हिसाब कर आम ये घंटा प्रति आम बेगटा बाहर कर तो घंटा को केते बेगरे गलु जो 4 घंटा समय लगिला 150 किलोमीटर रास्ता अतिक्रम करने सेटा आम कौन कहते सेटा आम बेग बोली कहते। बेग कौन हुए दूरता विभक्त समय केते दूरता सी अतिक्रम करिछि केते समय ताको लागिछि। ठीक अछि
ଏଠି ଆମେ ଦୂରତା ଦେଖିବା। ଦୂରତା ହେଉଛି 150 କିଲୋମିଟର, 150 ବିଭକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା। ତ 150ରେ ମୁଁ 4 ହରିବି, 4ରେ କାଟିଲେ 4 3 12, ଏଠି ଗଲା 3 3 0 30, 4 4 4 7 28, ଦଶମିକ ଏଠି 2 0 20, 4 5 20, ତାମାନେ 37.5 କିମି ଏଠି ଆସିଯାଏ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏଠି ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ କାହିଁକି କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଲେଖିଲି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଗଟା ସବୁବେଳେ ବାହାର କରନ୍ତି, ସେ ବେଗଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଯୋଉ ଦୂରତାଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କର ସେଇ ଦୂରତା ସହିତ ତାର ସମୟର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରନ୍ତି, ବେଗଟା ବାହାର କରନ୍ତି। ଦେଖ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ କଲେ ନା, ଦୂରତାଟା ଏଠି କିଲୋମିଟରରେ ଦେଇଥିଲା, ସମୟଟା ଏଠି ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଗର ଏକକ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା 37.5 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା, 37.5 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କାହିଁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଲେଖିନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଦୂରତାର ଏକକ ଥିଲା କିଲୋମିଟର, ସମୟର ଏକକ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା, ସମୟର ଏକକ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖ, ଏଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଗ ଲେଖିଲି, ବେଗ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଗଲେ, ବେଗଟା ଆମେ ପାଇଗଲେ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ ପାଇଗଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ନା, ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ଦୂରତା ସମାନ ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ଲେଖିପାରିବିନି। ଏଟା ମୁଁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେଲି, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି, ବେଗକୁ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ, ମୁଁ ସେମିତି ଦୂରତାଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦୂରତାଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ ଲେଖିପାରିବି। ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ଏଠି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିତେ ମତେ ସମୟକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ବେଗ ବୋଲି ବି ଲେଖିପାରିବି। ସମୟକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ବେଗ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ସପୋଜ ମତେ ଦୂରତା ଦେଇନି, ମତେ ସପୋଜ କହିଛି ମୁଁ ମତେ ସପୋଜ କହିଲା କଟକରୁ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ। କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ସପୋଜ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି, 2 ଘଣ୍ଟା, ମତେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ବେଗ କେତେ ଅଛି, ବେଗ ମାନେ ମୁଁ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି, କେତେ ବେଗରେ ଯାଉଛି, ମୋର ବେଗଟା ଅଛି 40 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲଟା ଦିଆ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ପ୍ରତିର ଅର୍ଥ ପର ଆୱାର, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିଛି 2 ଘଣ୍ଟା, ସମୟ ଲାଗିଲା 2 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କ'ଣ କଲା, କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଯାଉଛି, କେତେ ବେଗରେ ଯାଉଛି, 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହ, ଯଦି ସେ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ 40 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି, ଘଣ୍ଟାକୁ 40 ସ୍ପିଡରେ, ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 40 କିଲୋମିଟର ଯିବ। 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 40 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିଛି, ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ଚଲେଇଛି ନା, 2 ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ଚଲେଇଛି। ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କ'ଣ ହବ, 40 ଗୁଣନ 2 ଶେଷ ମାନ 80 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯିବ। ସେ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗାଡି ଚଲେଇବ, 40 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯିବ, 40 ଗୁଣନ 2 ଶେଷ ମାନ 80 କିଲୋମିଟର। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ସୂତ୍ର ଲେଖିଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ବାହାର କରିପାରିବି, ମତେ ଯଦି ଏଠି ଯଦି ମତେ ଦେଇଥିବ ଦୂରତା ବାହାର କର, କେତେ ଦୂର ମାନେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଦୂର, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବି, ଦୂରତା ଶେଷ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦୂରତା ଶେଷ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି, ଏଠି ଲେଖିବି ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ତ ଏଠି ବେଗ କେତେ ଥିଲା, ବେଗ ଥିଲା 40, ସମୟ କେତେ 2, ଶେଷ ମାନେ କେତେ ଗଲା 80 କିମି। ଦୂରତାଟା ଆମେ କୋଉଟାରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି 80 କିଲୋମିଟର, କିଲୋମିଟରରେ ଆମେ ଦୂରତାର ଏକକ ଏଠି କିଲୋମିଟରରେ ଆସିବ। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ମତେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାରେ ମତେ ଏଠି କ'ଣ କହିଥିବ, ସପୋଜ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ପୁରୀ, ସପୋଜ ମତେ ଜଣେ କହିଲା ମାଲକାନଗିରିରୁ ପୁରୀ ହଉଛି ଆମର ସପୋଜ 120 କିଲୋମିଟର, 120 କିଲୋମିଟର। ଠିକ ଅଛି,
ତ ଜଣେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ପୁରୀ ଯିବ ତାକୁ 120 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ବେଗ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସିଏ ଯାଉଛି? ସିଏ ଏଠି ସପୋଜ ଯାଉଛି 30 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଠିକ ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ମାଲକାନଗିରିରୁ ପୁରୀ ବାହାରିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପୁରୀ ଦୂରତା ହେଉଛି 120 କିଲୋମିଟର। ସେ କେତେ 120 କିଲୋମିଟରଟା କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି? 30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ଼ରେ, ଘଣ୍ଟାକୁ 30 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଠି ଜଣେ ଯଦି ପଚାରିବ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି? ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପକାଇଦେବି ସୂତ୍ର? ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଦେବି ସମୟ ପାଇଁ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ବେଗ। ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ବେଗ। ଦୂରତା ଅଛି ଆମର 120 କିମି, ଆମକୁ ବେଗ ଦେଇଦେଇଛି 30। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏ ପରସ୍ପରକୁ କାଟିଦେଲେ ଆମର ଆସିଯିବ ଆନ୍ସର 4 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଆସିଯିବ। 30ରେ 120 କାଟିଲେ 4 ନା ଆସିଯିବ କେତେ? 4 ଘଣ୍ଟା ଆସିଯିବ। 4 ଘଣ୍ଟା ଆସିଯିବ। ତାମାନେ ସିଏ ଯଦି 30 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯିବ, ସେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିବ? 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, ତମେ ବେଟର ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଜାଫର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ସ୍କୁଟର ଯୋଗେ 40 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଜାଫର କ'ଣ କଲା? 30 କିଲୋମିଟର ବାଟକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ଧରିକି ଗଲା। ସ୍କୁଟର ଧରିକି ସେ ଯୋଉ ଯାଇଛି ତାକୁ 40 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଲା ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ସ୍କୁଟର କେତେ ବେଗରେ ଚଳଉଥିଲା? ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମକୁ ବେଗ ମାଗିଛି। ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗିଛି? ବେଗ ମାଗିଛି। ବେଗ ପାଇଁ ଆମ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବେଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ସୂତ୍ର ଜଣା ଅଛି ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ। ଠିକ ଅଛି। ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ। ବେଗର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଦୂରତା ଦେଇଦେଇଛି। କେତେ ଦୂରତା? ସେ କହିଛି ଦୂରତା ହେଉଛି 30 କିମି। ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ ସମୟ ବି ଦେଇଛି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ? 40 ମିନିଟ। ଠିକ ଅଛି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି? 40 ମିନିଟ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସମୟଟା ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି? ଏଠି କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି, ଏଠି ସମୟଟା ଆମକୁ ମିନିଟରେ ଦେଇଛି, ଦୂରତାଟା ଏଠି କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି। ତମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ବେଗର ଏକକଟା ଆସିବ ସେ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଆସେ, କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଯୋଉ ସମୟଟା ନାହିଁ କି, ସମୟଟା ଅଛି, ଏ ସମୟଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମିନିଟରେ ଅଛି ସମୟଟା, ଆମେ ମିନିଟରୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା। ତୁମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବି ପଢିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସମୟକୁ ମିନିଟରୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ବଦଳାଯାଏ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? 60ଟେ ହରି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି 60ଟେ ହରନ୍ତି? କାହିଁକି ନା 1 ଘଣ୍ଟାଟା ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? 1 ଘଣ୍ଟାଟା ଆମର 60 ମିନିଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମିନିଟକୁ ଘଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଆମେ 60ଟେ ହରି ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, 4 ତଳେ 6, 2ରେ କାଟ, 2 2 4, 2 3 6, ତାହେଲେ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 40 ମିନିଟ ମୁଁ ଲେଖିବା ଯାହା, 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖିବା ସେଇଆ। ଏବେ ସୂତ୍ରରେ ପକେଇଦବା। ଦେଖ ବେଗ, ଏଠି ଲେଖିଦେଲ ବେଗ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଦୂରତା କେତେ ଅଛି? 30। ସମୟ କେତେ? 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ 2 ବିଭକ୍ତ 3ଟା ଏଠି 30 ତଳେ ହରି ହେଇକି ଅଛି, ଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଉପରକୁ ଗଲେ ଗୁଣି ହେଇଯିବ। 30 ଗୁଣନ, ଲବଟା ହରକୁ ପଳେଇବ, ହରଟା ଲବକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ହେଇଯିବ 3 ବିଭକ୍ତ 2। ଏଠି 2ରେ 30କୁ କାଟିଦେଲେ 15ରେ କଟିଯିବ, 15 3 ଗୁଣେ 45 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଆସିଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ତାମାନେ ସେ ସ୍କୁଟରଟାକୁ 45 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡରେ, ତାମାନେ ସେ 45 ସ୍ପିଡରେ, ଘଣ୍ଟାକୁ 45 ସ୍ପିଡରେ ସେ ସ୍କୁଟରଟାକୁ ଚଲେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ 30 କିଲୋମିଟର ବାଟଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି? 40 ମିନିଟ ଲାଗିଛି ପାର ହବା ପାଇଁ। 30 କିଲୋମିଟର ବାଟଟା ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି? 40 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଛି ପାର ହବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ଏକ୍ସରସାଇଜ 8.8 ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିମି ବେଗରେ ଗତି କଲେ 800 ମିଟର ରାସ୍ତାକୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ଠିକ ଅଛି। ଭେରି ଇଜି। ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗିଛି? ଆମକୁ ରାସ୍ତା ସେକେଣ୍ଡ, ସମୟ ମାଗିଛି। ଆମକୁ ଏଠି କ'ଣ ମାଗିଛି? ସମୟ ମାଗିଛି। ଓକେ, ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା?
ଆମକୁ ସେ ବେଗ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ବେଗ କେତେ ଦେଇଛି? 40 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଆମକୁ ବେଗ ଜଣା ଅଛି, କେତେ ସ୍ପିଡରେ ସେ ଯାଉଛି, କେତେ ସ୍ପିଡରେ ସେ ଗତି କରୁଛି ସ୍କୁଟର ଧରିକି? 40 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଗତି କରୁଛି, 40 ସ୍ପିଡରେ ଗତି କରୁଛି। ଆମକୁ ଦୂରତା ବି ଦେଇଛି, କେତେ ଦୂରତା? ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟାକୁ ପାର କରୁଛି ସେଟା କେତେ ଦୂରତା? ଆମକୁ ଦେଇଛି 800 ମିଟର। 800 ମିଟର। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ସମୟ। କୋଉଟାରେ ମାଗିଛି ସମୟ? ସେକେଣ୍ଡରେ ମାଗିଛି। କୋଉଟାରେ ସମୟ ଆମକୁ ମାଗିଛି? ସେକେଣ୍ଡରେ ମାଗିଛି ସମୟ ଏଠି କେତେ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ସମୟ ଆମକୁ କୋଉଟାରେ ମାଗିଛି? ସେକେଣ୍ଡରେ ମାଗିଛି। ମତେ ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଠି ଯୋଉ ବେଗଟାର ଏକକ କଣ ଦେଇଛି? କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୂରତାଟା କଣ କିଲୋମିଟରରେ ଅଛି କି? ଏଠି ବେଗଟା କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ତା ଏକକରେ ଦେଇଛି, ମାନେ ତାମାନେ ଆମକୁ ଦୂରତାଟାକୁ କିଲୋମିଟରରେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ତ 800 ମିଟରଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? 800 ବିଭକ୍ତ 1000 କିମି ବୋଲି କରିଦେବି। ସେଇ ସମାନ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଟରକୁ କିଲୋମିଟରରେ ବଦଳାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି? 1000ଟେ ହରି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟରଟା ହଉଛି 1000 ମିଟର। ଏଠି 3ଟା ଶୂନ, ସରି ଏଠି 2ଟା ଶୂନ, ଏଠି 2ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ଉପରେ କାଟିଲେ 2ରେ 2 ଚଉ 8, 2 ପଞ୍ଚା 10, 4 ବିଭକ୍ତ 5 କିମି, 4 ବିଭକ୍ତ 5 କିଲୋମିଟର ଆସିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୟ ବାହାର କରିବା। ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ସୂତ୍ର କହିଥିଲି? ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର କଣ ଥିଲା? ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଆମର ଆସିଯିବ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ କଣ? ବେଗ। କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ବିଭକ୍ତ ହରଣ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି ବା କେତେ ବେଗରେ ଯାଉଛି। ଦୂରତା କେତେ ହେଇଗଲା? 4 ବିଭକ୍ତ 5 କିମି, 4 ବିଭକ୍ତ 5 କିମି। ବିଭକ୍ତ ବେଗ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି? ବେଗ ଆମକୁ ଦେଇଛି 40 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ବେଗ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି? 40 କିମି ପ୍ରତି। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? 4 ବିଭକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 40 ହେଇଯିବ। ଏଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 50 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଗଲା? 1 ବିଭକ୍ତ 50 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି କଣ କହିଛି? ସମୟଟା କଣ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟାରେ କହିଛି କି? ସମୟଟାକୁ ଆମକୁ କଣ କହିଛି? ଆମକୁ କହିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? 1 ବିଭକ୍ତ 50ରେ ଆମେ କଣ କରିବା? 2 ଥର 60 ଗୁଣିଦେବା। 2 ଥର 60 ଗୁଣିଦେବା। ଯଦି ତମେ ଏମିତି ବି ପାରିବ, ନହେଲେ 300, 3600 ବା 3600 ବି ଗୁଣି ପାରିବ। ତମକୁ ଯୋଉଟା ସୁଇଟେବଲ ଲାଗିବ। ତମେ 2 ଥର 60 ଗୁଣି ପାରିବ, ନହେଲେ 3600 ଗୁଣି ପାରିବ। କାହିଁକି ଏଠି 3600 ଗୁଣିଲି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ କରିବି, ନା ସରି ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବି, 3600 ମତେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 3600 ମିନିଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 3600 ଗୁଣି ଦଉଛି, ବେଟର ହବ। ଏଟାକୁ ମୁଁ 3600 ଗୁଣି ଦଉଛି। 1 ବିଭକ୍ତ 50 ଗୁଣନ 3600। ଏଟାକୁ ଗୁଣିଦେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା? 5, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା। 5ରେ 36 କାଲେ 5 7 35, 1 ବଳିଲା 1 0 10, 5 2 10, 72 ସେକେଣ୍ଡ। 72 ସେକେଣ୍ଡ, 72 ସେକେଣ୍ଡ। ବା ଏଟାକୁ ଆହୁରି ବି ତମେ ଯଦି ଆହୁରି ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ କରିକି ଲେଖିପାରିବ, 1 ମିନିଟ ଲେଖିବ। 1 ମିନିଟ 12 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏଟାକୁ ଯଦି ତମେ ମିନିଟରେ ବି ବଦଳେଇକି ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 600 ମିଟର। ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟକୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏହାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ? ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟକୁ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏହାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ? ଦେଖ, ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ ଧରିନବା? ଦୂରତା ବୋଲି ଧରିନବା। ବା ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଦୂରତା ବୋଲି ଧରିବା। ଦୂରତା କେତେ ଦେଇଛି? 600 ମିଟର ଦେଇଛି। ସମୟ କେତେ ଦେଇଛି? ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି 40 ସେକେଣ୍ଡ। ଆମକୁ କଣ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି? ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ। ତାମାନେ ବେଗ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ବେଗ କେତେ ଆମକୁ ମାଗିଛି? ବେଗର ସୂତ୍ର କଣ? ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ। ତ ଦୂରତା କେତେ? 600। ସମୟ କେତେ? 40। ତ
ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କଟାକଟି କରିଦେଲେ 0 ଏଠି 0 କଟିଲା 4 ରେ 60 କୁ କାଟିଲେ 15 କିମି 15 ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା। କ'ଣ ଆସିଲା? 15 ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା। ସେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି? ବେଗଟା ଆମକୁ କୋଉଟା ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି? ବେଗଟା ଆମକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତ ମିନିଟ୍ ପର ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ଏଠି 3600ଟା ଯଦି ଗୁଣି ଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି ବେଗ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଲେଖିବି ବେଗ ଏ କ'ଣ ଲେଖିବି 15 ଗୁଣନ 15 ମିଟର ଗୁଣନ 3600 ଶେଷ ମାନେ ହେଇଯିବ 5 ରେ 4 54 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଯିବ? 54 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ ଏଠି ଅତଏବ ଦେଇ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? ଅତଏବ ଦେଇକି ଲେଖିବି ଟ୍ରେନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 54 କିମି। ତାହେଲେ ଟ୍ରେନଟା 54 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି 600 ମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ସୋନାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟିଏ 400 ମିଟର ଲମ୍ବା ପୋଲକୁ 5 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଦେଖ, ସୋନାଲି କ'ଣ କଲା? ଗୋଟେ 400 ମିଟର ଲମ୍ବ ପୋଲ, ତାମାନେ ଏଟା ଆମେ ପୋଲଟାକୁ କ'ଣ ଧରିବା? ପୋଲର ଲମ୍ବଟାକୁ ଆମେ ଦୂରତା ବୋଲି ଧରିନେବା। ତାହେଲେ ଦୂରତା କେତେ ଦେଇଛି? 400 ମିଟର ଦେଇଦେଲା। ପୋଲକୁ 5 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। 5 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ? ସମୟ ଦେଇଦେଲା 5 ମିନିଟ। ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ସମୟ କେତେ ଦେଇଦେଲା? 5 ମିନିଟ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି? 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆମକୁ ଯଦି ଏଠି ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦେବା 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାର କ'ଣ କରିପାରିବା? 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କୁହ, ଯଦି 5 ମିନିଟରେ 400 ମିଟର ବାଟ ଚାଲିକି ଗଲା ତାହେଲେ 1 ମିନିଟରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ସୋନାଲି, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ସୋନାଲି 5 ମିନିଟରେ 400 ମିଟର ଚାଲି ପୋଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ 1 ମିନିଟରେ ସେ ଚାଲିବ 1 ମିନିଟରେ ସେ ଚାଲିବ ଶେଷମାନ 400 ବିଭକ୍ତ 5 ଶେଷମାନ 5 ଅଷ୍ଟା 40 80 ମିଟର। ସେଟା ଯଦି 1 ମିନିଟରେ 80 ମିଟର ବାଟ ଚାଲିବ, ସେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବ? 1 ମିନିଟରେ 80 ମିଟର ବାଟ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଏଠି ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବି ତେବେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 80 ଗୁଣନ 60 ଶେଷମାନ 4800 ମିଟର ବାଟ ଚାଲିବ। ନହେଲେ 4800 ମିଟର ଲମ୍ବ ପୋଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠି 60 ଗୁଣିଲି? କାହିଁକିନା ଏଠି ମୋତେ ଘଣ୍ଟେ କଥା କହୁଛି। 1 ମିନିଟରେ ଯଦି ସେ 80 ମିଟର ବାଟ ଚାଲିପାରିବ ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବ? 4800 ମିଟର ବାଟ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, 4800 ମିଟର, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ? 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 4800 ଗୁଣନ 2 ଶେଷମାନ 9600 ମିଟର ବାଟ ଚାଲିବ। 600 ମିଟର ବାଟ ଚାଲିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି? କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଛି? 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବ? 9600 ମିଟର ଲେଖିଦେବ, ନହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? 9600 ମିଟରଟା କେତେ? 9 କିମି 600 ମିଟର, 9 କିଲୋମିଟର 600 ମିଟର। ଏଠି ଅତଏବ ଦେଇ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଅତଏବରେ କ'ଣ ଲେଖିବ?
ସୋନାଲି 2 ଘଣ୍ଟାରେ 9 କିମି 600 ମିଟର ବାଟ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ସୋନାଲି ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? 9 କିଲୋମିଟର 600 ମିଟର ବାଟ ଯିବ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? କିଶୋର ବାବୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିମି ବେଗରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେବେ କେତେ ବେଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଏଠି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଦେଇଦେଇଛି, ତାମାନେ ଆମକୁ ବେଗ ଜଣା ଅଛି। ବେଗଟା କେତେ? 30 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି? ସମୟଟା ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି 6 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଅଧିକ ବେଗରେ ଗାଡି ସପୋଜ ଚଲଉଛି, ସପୋଜ ମୁଁ 40 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲଉଛି, ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ସିଏ 80 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ 40 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲଉଛି, ସେ 80 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲଉଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଘରୁ ସମାନ ସମୟରେ ବାହାରିଲୁ। କୋଉଠିକି ବାହାରିଲୁ? ଭଦ୍ରକ ବାହାରିଲୁ। ସପୋଜ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ବାହାରିଲୁ, ତ ଭଦ୍ରକରେ କିଏ ଆଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ? ମୋ ଭାଇ ଆଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିବ? କାହିଁକି ନା ସେ ଗାଡିର ବେଗଟା ଅଧିକ ଜୋରରେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଧିକ ବେଗରେ ଯାଏ ତାକୁ କମ ସମୟ ଲାଗେ, ଯିଏ ଅଧିକ ବେଗରେ ଯାଏ ତାକୁ କମ ସମୟ ଲାଗେ। ମତେ ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯଦି ସେ 30 ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି, 6 ଘଣ୍ଟା ସେ 30 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଇଛି, 6 ଘଣ୍ଟା ସେ ଗାଡି ଚଲେଇଛି, ମତେ ତାହେଲେ ଏଠି କୁହ ସେ କିଶୋର ବାବୁ ତାହେଲେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି କିଶୋର ବାବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତା କେତେ ହେଇଯିବ? ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତା କେତେ ହେଇଯିବ? 30 ଗୁଣନ 6 ଶେଷ ମାନେ 180 କିଲୋମିଟର। କେମିତି? ସେ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? 6 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାକୁ 30 ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ 30 ଗୁଣନ 6 ଶେଷ ମାନେ 180 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସେ ଯାଇଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ କଣ କହୁଛି? ଯଦି ତାପରେ ଏଇଠି ପଚାରିଛି କେତେ ବେଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ଏଠି ଦୂରତା ମିଳିଗଲା, ଏଠି ଆମକୁ କଣ ମିଳିଗଲା? ଦୂରତା ମିଳିଗଲା। ଏବେ ସମୟ ଦେଇଛି 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମକୁ ଏଠିକାର ସମୟ କେତେ ଦେଇଦେଲା? ଏଠି ସମୟ ଦେଇଛି 3 ଘଣ୍ଟା। ସମୟ ଦେଇଛି 3 ଘଣ୍ଟା। ସେ ଆମକୁ କଣ ମାଗିଛି? ଏଠି ବେଗ ମାଗିଛି। କଣ ମାଗିଲା? ଆମକୁ ବେଗ ମାଗିଲା। କଣ ହେଇଯିବ? ବେଗର ସୂତ୍ର କଣ ହେଇଯିବ? ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ। ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ। ଦୂରତା ହେଲା 180 କିଲୋମିଟର, ସମୟ ହଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ଆସିଯିବ। ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ହେଲା? ଏଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ଦେଖ 30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଲାଗୁଛି, ତାମାନେ ତାର ବେଗ ନିହାତି ବଢିଥିବ। ଦେଖ ତାର ବେଗ ବଢି କେତେ ହେଇଯାଇଛି? 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ 6 ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ 30 ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ଲାଗିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ 60 ସ୍ପିଡରେ ଯିବ, ମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ତା ଗାଡିର ବେଗ ବଢେଇ ଦେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅତଏବରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି? 60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ? 3 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଇଥିଲେ? 60 ସ୍ପିଡରେ ଯାଇଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି? ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ, ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ?
କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବେଗ ଦେଇଦେଇଛି, ବେଗ ଦେଇଦେଇଛି 90 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାକୁ 90 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ସମୟ ଦେଇଛି, କ'ଣ କହୁଛି ସମୟ ଦେଇଛି, ସମୟ ଦେଇଛି 20 ସେକେଣ୍ଡ, 20 ସେକେଣ୍ଡ, 20 ସେକେଣ୍ଡ। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଏଠି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମୟର ବେଗର ସମୟର ଏକକଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଇଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମୟଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏକକରେ ଦେଇଛି। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଏକକଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଏକକଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳେଇ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ତୁମେ ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ ତୁମେ ସେଇଟା କରିପାରିବ। ଏଠି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବି କରିଦେବ, ଏଠି ମିଟର କରିଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 20 ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି, ଟ୍ରେନଟି 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ରେନଟି 1 ଘଣ୍ଟା ବା 36 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ବାଟ ଯାଏ, 90 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ସେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ, 20 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, এটা ଆହୁରି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ। ଦେଖ ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ 20 ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 20 ବିଭକ୍ତ 3600 ମୋତେ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଘଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, 20 ବିଭକ୍ତ 3600। କାହିଁକି 3600 ହେଲି, କାହିଁକିନା 3600 ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା, ଏଠି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ନା, ତ ଏଇଟା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 3600ଟା ହରିଦେଲି। କ'ଣ କଲି, 3600ଟା ହରିଦେଲି, ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା କ'ଣ, ତାର ସମୟ ବାହାରିଲା, ଏଟା କାଟିଦେବା। ଏଠି 2ରେ କାଟିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ 0 0 କଟିଲା, ଏଠି 2ରେ 360 କାଟିଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 180। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ, 1 ବିଭକ୍ତ 180 ଘଣ୍ଟା। କ'ଣ ହେଇଗଲା, 1 ବିଭକ୍ତ 180 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଏଟା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଏବେ କ'ଣ ମାଗିଛି, ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଧରି ନେବା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଟ୍ରେନଟା କେତେ ଲମ୍ବା ବା ଟ୍ରେନଟା କେତେ ଦୂର, କେତେ ଲମ୍ବା, ଦୂରତା, ଦୂରତା ବା ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ବେଗ, ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ, କେତେ ବେଗରେ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ସମୟ ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ବେଗଟା କେତେ, ବେଗଟା ହେଉଛି 90 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ସମୟଟା କେତେ, 1 ବିଭକ୍ତ 180 ଘଣ୍ଟା। ଏଠି 90ରେ ଏଠି 180 କଟିଗଲା, ହେଇଗଲା 2, 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା, 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଦୂରତାଟା ଦେଇଯିବା, 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା କେଉଁଠି, ଦୂରତାଟା ହେଇଯିବ 1 ବିଭକ୍ତ 2 କିଲୋମିଟର। ଦୂରତାର ଏକକଟା କ'ଣ, କିଲୋମିଟରରେ ଆସିବ, 1 ବିଭକ୍ତ 2 କିଲୋମିଟର, ବା ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 500 ମିଟର ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, 500 ମିଟର ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଦୂରତାଟା 1/2 ବା ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର, ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର କେଉଁଟା, ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଯେଉଁଟା, ଆମେ 500 ମିଟର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇଟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତମେ ଏଠି ଅତଏବ ଦେଇ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ, ଅତଏବ ଦେଇ ଲେଖିବ ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 500 ମିଟର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଦୀପ୍ତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରତାକୁ 30 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା, 60 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲା, 30 ମିନିଟରେ ସେ ରାସ୍ତା ପାରିଗଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଯଦି ସେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 72 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, 30 ମିନିଟରେ ସେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତା ଅଫିସ ଠାରୁ ଘରର ଦୂରତା କେତେ, ଅଫିସରୁ କେତେ ଦୂର, ତା ଘରଟା ଅଫିସରୁ କେତେ ଦୂର, ଏଟା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ এই ସମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖାଲି ତୁମକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଇଛି। ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦୀପ୍ତି 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଆଗ ଦୂରତାଟା ବାହାର କରିବା। ପାଣ୍ଡି କ'ଣ ଲେଖିବି, ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହ, ଦୀପ୍ତି 1 ଘଣ୍ଟାରେ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ଦୀପ୍ତି 1 ଘଣ୍ଟାରେ, ଦୀପ୍ତି 1 ଘଣ୍ଟାରେ 60 କିଲୋମିଟର ଯାଏ। ଏହା ନୁହେଁ, ଆରେ 60 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ମାନେ କ'ଣ, 1 ଘଣ୍ଟାରେ 60 କିଲୋମିଟର ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେ 30 ମିନିଟରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ, 1 ଘଣ୍ଟାରେ 60 କିଲୋମିଟର, 30 ମିନିଟଟା ମାନେ କ'ଣ, 30 ମିନିଟରେ ସେ 60 ବିଭକ୍ତ 2 ସେ ସମାନ 30 କିଲୋମିଟର ଯାଏ। ଆରେ ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଯାଉଛି 60 କିଲୋମିଟର ବାଟ, 30 ମିନିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଘଣ୍ଟାର ଅଧା, ଅଧା, ତାହେଲେ ଅଧାରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ, 30 ମିନିଟରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ,
ତା ମାନେ ସେ 30 ମିନିଟ୍ରେ 30 କିଲୋମିଟର ଯିବ। 60 ମିନିଟ୍ରେ 1 ଘଣ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ? ଆରେ 60 ମିନିଟ୍, 60 ମିନିଟ୍ରେ 60 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି, 30 ମିନିଟ୍ରେ 30 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତା ମାନେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଦୀପ୍ତି ଘରଟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦୂରତା 30 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଜାଣିଲେ। 30 ମିନିଟ୍ରେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ମାନେ ତା ମାନେ ତାର ଦୂରତାଟା ଏଠି କେତେ ବାହାରିଗଲା? ଏଠି ଦୂରତାଟା କେତେ ବାହାରିଲା? 30 କିଲୋମିଟର। ଏଟା କ'ଣ କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ଦୀପ୍ତି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତା। ତାମାନେ ଦୀପ୍ତି କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି? ଦୀପ୍ତି କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି? ନା 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନରୁ 72 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, 30 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ତା ଅଫିସରୁ ଘରଟା କେତେ ଦୂର? ଦେଖ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, 30 ମିନିଟ୍ରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଏ? 72 କିମି। 30 ମିନିଟ୍ରେ ସେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 72 କିଲୋମିଟର ଯାଏ। 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 72 କିଲୋମିଟର ଯାଏ। 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 72 କିଲୋମିଟର ଏଠି ଦେଇଛି ନା। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଘଣ୍ଟା ପରେ 72 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଗ 72 କିଲୋମିଟର ଗଲା, କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା? 30 ମିନିଟ୍ରେ। ତାହେଲେ 30 ମିନିଟ୍ରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? 72 ବିଭକ୍ତ 2 ଶେଷମାନ 36 କିଲୋମିଟର। ଶେଷମାନ କେତେ କିଲୋମିଟର? 36 କିଲୋମିଟର। ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଠୁ ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି 36 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପ୍ରଥମେ ଗଲା, ତାପରେ ଏଠି 72 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ସେ ଏଠି 36 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗଲା, ଏଠି 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି ତା ଘରଠାରୁ ଅଫିସ ଦୂରତା କେତେ? ଅତଏବ ଏଠି ଦେଖିଦେବ, ଅତଏବ ତା ଘରଠାରୁ ଅଫିସର ଦୂରତା 30 ମିଶାଣ 36 ଶେଷମାନ 66 କିମି। ବୁଝିହେଲା? ସେ ଅଫିସକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଦିଟା ୱେ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଦିଥର ଷ୍ଟପେଜ ମାରିକି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ତା ଘର। ସପୋଜ ଏମିତି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସପୋଜ ତା ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଘର। ସେ ଘରୁ କିଛି ଦୂର ଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘରୁ କିଛି ଦୂର ଗଲା, ସପୋଜ ଏଇଠି ଆସି ଗୋଟେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଧର ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇଟା ଏ ଜାଗା। ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲା, ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ଏଇଠି କେତେ ସ୍ପିଡରେ ସେ ଯାଉଛି? ଏଠି ସେ 60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ସେ 60 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡରେ ଯାଇକି ଏଠି ସେ 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗଲା। ତାମାନେ ଘରୁ ଏଇଠିକି ସେ 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ପୁଣି ତା ଅଫିସକି ଯିବ। এটা ସପୋଜ ତା ଅଫିସକୁ ଯୋଉ ଯାଇଛି, ସେ ତାର ବେଗଟା ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଇଛି, ତାମାନେ ଏଠି 60ରେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଗଲା, ତାପରେ ତା ଅଫିସ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବୋଧେ କ'ଣ ସେ ସାର୍ ଟିକେ ସ୍ପିଡଟା ବଢେଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଡଟା ବଢେଇ ଦେଲା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଡଟା ବଢେଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ତାକୁ 36 କିଲୋମିଟର, ସେ 72 ସ୍ପିଡରେ 36 କିଲୋମିଟର। ଆରେ ଏଠି 30 ଗଲା, ଏଠି 36 ଗଲା, ଘରୁ ଅଫିସ ଦୂରତା ମାଗିଛି ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 30 ମିଶାଣ 36 ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କହିଲା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବତି ଖୁଣ୍ଟକୁ ଓ ଗୋଟିଏ 300 ମିଟର ପୋଲକୁ 1 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଟ୍ରେନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ? 30 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବତି ଖୁଣ୍ଟକୁ ପାର କରତେ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ 30 ମିଟର ପୋଲକୁ 1 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ବତି ଖୁଣ୍ଟକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ପାର କରୁଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ବତି ଖୁଣ୍ଟକୁ ପାର କରୁଛି, ତାମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତାମାନେ 30 ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? 1/2 ମିନିଟ୍। 1/2 ମିନିଟ୍ରେ ଯଦି ନିଜେ ବି ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟଟାକୁ ପାର କରୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନଟା ଗୋଟେ ବତି ଖୁଣ୍ଟକୁ ପାର କଲା, ତାମାନେ କ'ଣ? ଟ୍ରେନ ତୁଳନାରେ ବତି ଖୁଣ୍ଟର କିଛି ଦୂରତା ନାହିଁ। ଟ୍ରେନଟା ଯେତିକି ଲମ୍ବା, ତା ହିସାବରେ ଆମେ ବତି ଖୁଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଧରିବା? ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ଧରିବା। ବତି ଖୁଣ୍ଟର ଦୂରତାଟାକୁ ଆମେ କିଛି ଧରିବା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ବତି ଖୁଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି। ଦେଖ, ଟ୍ରେନ ବତି ଖୁଣ୍ଟକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ବା 1/2 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ?
ତା ମାନେ ତମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ, ତା ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟଟେ ଅଛି, ଏଇଠୁ ଟ୍ରେନଟେ ଏଇଠୁ ଗଲା, ଏଇଠୁ ଟ୍ରେନ ଏମିତି ଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଟ୍ରେନଟା ଏଇ ଖୁଣ୍ଟଟାକୁ ପାର କରତେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। ଆରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା, ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟଟାକୁ ସେ ପାର କଲା, ତା ମାନେ ନିଜେ ପାର ହେଇତେ ବି ତାକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। ମାନେ ନିଜର ଟ୍ରେନ, ତା ନିଜ ବଡିଟା ଯୋଉ ନୁହେଁ, ଟ୍ରେନ ବଡିଟା ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପାର କରତେ ମତେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତା ନିଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ସେ ପାର କରତେ ତାକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ 300 ମିଟର ପୋଲକୁ 1 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, 300 ମିଟର ପୋଲକୁ 1 ମିନିଟରେ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବି? 300 ମିଟର ପୋଲକୁ 1 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ୟା ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ 300 ମିଟର ପୋଲକୁ 1 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ବି 300 ମିଟର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 300 ମିଟର ପୋଲକୁ 1 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ୟାର ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ପୋଲଟେ ଅଛି ଏମିତି, ଏଇ ପୋଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନଟା ପାର ହେଇକି ଯିବ, ଏଇ ପୋଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାର ହେଇକି ଯିବ, ଖୁଣ୍ଟଟା ଦେଇକି ବି ଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରେନଟା ଯେତେବେଳେ ପୋଲଟାକୁ ପାର ହେଲା, ତା ମାନେ କଣ? ସେ ପୋଲଟାକୁ 300 ମିଟର ପାର ହେଲା, ତା ସହିତ ସେ ତା ନିଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟାକୁ ବି ପାର ହେଇ ଗଲା। ଆଉ ଏକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାର ହେଇ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, 1 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଯଦି 1 ମିନିଟ ସମୟ ତାକୁ 300 ମିଟର ପୋଲକୁ ବି ପାର କରତେ ଲାଗୁଛି, ନିଜ ବଡିଟା, ନିଜ ଦେହଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରତେ ବି 1 ମିନିଟ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଦିଟାଙ୍କ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପୋଲକୁ ପାର କରୁଛି ଆଉ ନିଜ ବଡିଟାକୁ ପାର କରୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତା ନିଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ପାର କରତେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି? ତେବେ 300 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କୁ 1/2 ସମାନ 1/2 ସେକେଣ୍ଡ, 1/2 ମିନିଟ, 1/2 ମିନିଟ ବି ଲେଖିପାରିବ, ବା ଏଠି ଲେଖିଦେବ 30 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲେଖିପାରିବ। 30 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? 30 ମିଟର ସେ ଯୋଉ ପୋଲଟାକୁ ପାର କରେ, ତାକୁ କଣ ଆମକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି? ଟ୍ରେନଟି 1/2 ମିନିଟରେ 300 ମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତାହେଲେ ଟ୍ରେନଟି 1 ମିନିଟରେ କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ? 300 ହରଣ 1/2, ବା ଏଟାକୁ ଲେଖିବ 300 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 600 ମିଟର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ 600 ମିଟର 1 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରେ। 1 ମିନିଟରେ 600 ମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତାହେଲେ ଟ୍ରେନଟା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି, ଟ୍ରେନଟି 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସମାନ 600 ଗୁଣନ 60 ସମାନ 36,000 ମିଟର କଣ କରେ? ଅତିକ୍ରମ କରେ।
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଯାଉଛି 600 ମିଟର। 60 ମିନିଟ୍ ବା 1 ଘଣ୍ଟା କେତେ ଯିବ? ଗୁଣିଦବ 60। ଏଇ 3600 ମିଟରଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? 3600 ମିଟରଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? 3.6 କିଲୋମିଟର ବା 3 କିଲୋମିଟର 600 ମିଟର ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। 3 କିଲୋମିଟର 600 ମିଟର ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇ ଏଠି ଅତଏବରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବା? ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ଆନ୍ସରରେ? ଏଠି କ'ଣ ମାଗିଛି? ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ? ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 300 ମିଟର ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 3.6 କିଲୋମିଟର। 3.6 କିମି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଟ୍ରେନଟି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି? 3.6 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତିକି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାକୁ ବେଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।